یہ صرف کافی ہے کہ آگے جو بھی مخالف ہو، وہ ابھی فی الحال تحریک انصاف ہے، لیکن جو بھی ہو اس کو تو پورا، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ جیکٹ پہنا دینا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھ کے آپ پھر جتنا مرضی ماریں اس کو، جس کے مرضی پھر یہ سب خلاف ہو. اور یہ دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نگران حکومت یہ سب کچھ جانے کے لیے چل رہا ہے کہ نگران حکومت 3 مہینے میں الیکشن کرا کے چلا جانا ہے اور اس وجہ سے حکومت اس طرح کی لیجسلیشنز کر رہی ہے؟ یہ تو میں کہہ چکا ہوں جب 230 میں الیکشن ایکٹ 230 میں 2A اضافہ کر دیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک سافٹ کو کیا ہے اور آپ نے آئندہ الیکشن کو متنازع کرنے کی بنیاد رکھی ہے اور آپ نے نگران حکومت کو اپنی آئینی مدت سے زیادہ وقت دینے کے لیے ابھی سے قانونی جواز فراہم کر دیا ہے. دیکھیں اصل مسئلہ پاکستان میں وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کو مینیج کرتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بل تو لے آئے ہیں, آپ ایک بل تو ان کے خلاف بھی لے آئے نا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے, تو ان کے خلاف بھی کوئی بل لے آئیں جو باقاعدہ اپنے حلف کو توڑتے ہیں, جو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کی میڈیا کو مینیج کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کوئی بل لے آئیں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کی انکروچمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن باڈیز کا اپنے اپنے دائروں میں نہ رہنا ہے اور پارلیمنٹ کا ہوئی ہے نا سر اس میں وہ ایک ترمیم نہ ہونا ہے. سینیٹر صاحب وہ ایک ترمیم ہوئی ہے کہ کوئی بھی 5 سال ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاست نہیں کر سکے گا. نہیں وہ تو سیاست نہیں, لیکن جو ریٹائرمنٹ سے پہلے سیاست کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں اور وہ اعتراف جو ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ سیاست کے بعد جو ہے وہ 5 سال یا 2 سال سیاست نہ کرنا, وہ کرے بھی تو انہوں نے کون سا تیر مارا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ دیکھیں نا اس میں ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس پہ کیا ترمیم کرنی, لا بنانا, وہ تو آلریڈی ریٹن ہے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا سینیٹر صاحب اس کا دوسرا ایک پہلو بھی ہے نا کہ آپ نہیں سمجھتے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیشین کی خامی ہے, ان کی کرپشن ہے یا ان کا وہ اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کی قصوروار ہے اس کی. پالیٹیشن کا تو مسئلہ ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو میں خود بھی تنقید کرتا ہوں. ہماری سیاسی جماعتیں تو مافیا بن چکی ہیں, وہاں پہ تو کوئی انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ تو ڈی این اے کی بنیاد پہ وہاں لیڈرشپ ملتی ہے, وہ تو مائگریٹڈ برڈز کا, پیرا ٹروپرز کا, اے ٹی ایم مشینوں کا اور مافیا کی آماجگاہ بن چکی ہے. ان کے اندر تو کوئی نہ پالیٹکس ہے نہ کوئی ڈیموکریسی ہے, وہ تو کچھ خاندانوں کچھ افراد کے لیے کام کر رہی ہے, قومی مفاد ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاستیں اس طرح کمزور ہیں کہ یہ پاکستان میں جمہوریت کو نہیں آگے بڑھنے دیا. مثلا آپ دیکھ لیں, اگر کوئی بندہ مطلب یہ ہے کہ اعجاز چودھری کو آپ دیکھ لیں, آپ علی محمد خان کو دیکھ لیں, آپ شہریار افریقی کو دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن پرویز خٹک اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائے تو وہ لاڈلا ہو جاتا ہے اور وہ بالکل وائٹ ہو جاتا ہے, وہ بالکل دل جاتا ہے. اور اگر اسی طرح استحکام پارٹی جہانگیر ترین اور ان کے باقی لوگ جو پی ٹی آئی سے منحرف ہیں وہ بنا لیں تو ان کو پھر کوئی کچھ نہیں کہتا. تو اصل ایشو یہ ہے مائگریٹڈ برڈز کو, پیرا ٹروپرز کو, اسی طرح سیاسی مسافروں کو اور اسی طرح اے ٹی ایم مشینوں کو سپورٹ کرنا اور بار بار قوم کے اوپر مسلط کرنا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. تو سیاسی جماعتیں تو ہے ہی کمزور, لیکن اس کی کمزوری کی ایک وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے. اچھا یہ مذہبی انتہا پسندی کی جو بات ہو رہی ہے, اس کے اندر کافی ساری شکیں اسی کو لے کے ہیں, اور چاہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہو, لیکن کچھ ایسی چیزیں بہرحال اس بل کے اندر ہیں جو کہ اچھی بھی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ چاہے کسی کی ڈیمانڈ پہ آیا ہے یا وقت کی ضرورت ہے, اس میں سے صرف اتنا پارٹ اگر نکال دیا جائے دیٹ اٹ کین ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اے پولیٹیکل پارٹی, جہاں پہ پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ اگر نکال دی جائیں, باقی پاس ہو جائے تو پھر ٹھیک ہوگا یہ بل؟ دیکھیں میں نے تو آج صبح سب سے پہلے ایک صرف میری ہی ترامیم کی آج, اگر آپ کو وہ ویڈیو جی میں نے دیکھا, بالکل دیکھا, بار بار انہیں میرے ترامیم اٹھائے, کہا کہ آپ کے ترامیم ہم انکارپوریٹ کریں گے. میں نے پہلا لفظ یہ لکھا ہے جو سیکشن 3 ہے, وہاں پہ میں نے ڈیفینیشن سے پالیٹکس, وائلنٹ ایکسٹریمزم میں پالیٹکس نکال دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر یہ کمیٹی میں چلا جائے تو دیکھیں سیاستدان کم از کم اس گئے گزرے دور میں بھی اس طرح ہے کہ اس کی بہت اچھی ایک فائن ٹیوننگ ہو جائے گی, یہ ویٹ ہو جائے گا, اور یہ جب واپس آ جائے گا اور اس میں پولیٹیکل اسپیکٹرم کا اتفاق ہوگا تو جیسے بھی ہوگا پھر
पार्लियामेंट के लिए भी काबिल कबूल होगा और पब्लिक के लिए भी काबिल कबूल होगा। लेट्स सी, ये हो तो सही कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस तरह पिछले सारे बिल्स पास करवाए हैं ये भी करवा लेंगे मलिक साहब, तो क्या रह जाना उसके अंदर? नहीं तो रेल रोड ही करना है ना। मगर सेनेटर साहब तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान के आइन के मुतज़ाद है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, वो तो फिर कोई सू मोटो भी ले सकता है, वहीं पे रह जाता है। हाँ जी, मैं बड़ा अच्छा फिर होगा क्या? मैंने तो आपको एक आइडिया दिया। नहीं, मुझे आप बताएं कि पैमरा तरामीम जो हुई उसमें बहुत सारी चीजें आपकी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसके ऊपर। इलेक्शन एक्ट तरामीम के अंदर जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं जो बनते ही नहीं है और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे नोटिस हो गया। मैं रियलिटी की बात नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपका जो सिस्टम है उसमें आपकी जो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठी है ना कि अगर कोई बिल देखे, मैं एक किताबी बात कर रहा हूँ गुस्ताखी के साथ, वैसे करनी नहीं चाहिए आज के ज़माने में। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्पिरिट वो ये है कि अगर आपकी पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाना है या तो 2/3 पे आ जाए, 2/3 अक्सरियत तो जो मर्जी बना दे, नया आइन बना दे। अगर आपने जिस आइन की स्पिरिट में आप काम कर रहे हैं, अगर वो उसकी स्पिरिट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुतज़ाद है तो किसने आना है? मैंने आपको उस पर जवाब दिया, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आके आना है कि भाई ये आपका जो बिल है ये सही बिल्कुल ठीक है। तो सेनेटर साहब मैंने सही अपना क्या आप कमेंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो मैं आपके इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी फाउंडेशन हैं, जिसमें फेडरलिज्म है, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें इस्लाम है, पार्लियामान उस जो उनके बुनियादी फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अलावा कोई बिल नहीं बना सकता। बेसिक फ्रेमवर्क के अगेंस्ट तो अगर बना लें तो सुप्रीम कोर्ट के ये कई फैसले आ चुके हैं माजी में कि ये जो इनके जो प्रिंसिपल्स फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको इवन पार्लियामान तब्दील नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। इसलिए कि ये अब कौम के दरमियान जो है एक इमरानी मुआहिदा हो गया है और इस इमरानी मुआहिदे पर अक्रॉस द बोर्ड नेशनलिस्ट, सेकुलर, लिबरल, इस्लामिक, ट्रेडिशनलिस्ट सब मुत्तफिक हैं। तो इस के जो उसूली बुनियादें हैं, उन उसूली बुनियादों के खिलाफ पार्लियामान भी नहीं जा सकता। ये कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सवाल आपसे ये कर रहे थे ताहिर मलिक साहब भी, और मेरा भी सवाल ये था, एक जब हम बात करते हैं बेसिक फ्रेमवर्क की, तो उसमें एक चीज़ है इलेक्शन कमीशन की पावर्स आप कर्व नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जेपर्डी के अंदर आ जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम हुआ है, लेकिन हुआ वही है। मैं गुजारिश ये कर दूं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उसके बाद जिस तरह के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं, इनका तस्वुर एक सॉवरन स्टेट के पास के इख्तियारात का ही है। बस इलेक्शन कमीशन को या निगरान हुकूमत को आप ये इख्तियारात नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक वायलेशन तो हुई है अगेन इन अ वे बेसिक फ्रेमवर्क की। क्योंकि आप दोनों को गड़बड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं और निगरान हुकूमत के बढ़ा दिए। बिल्कुल निगरान हुकूमत मेरा लास्ट लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे कट लगा दी। इससे मैं कहता हूं कि अगर उस तरमीम के खिलाफ जो 230 में 2A का एडिशन इन्होंने किया है, इसके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर लेगा। यही आपसे पूछना चाह रहे थे। कोर्ट खुद भी उसके ऊपर नोटिस ले सकती है। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि पीसफुली निगरान हुकूमत बनेगी और फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है वो पुरअमन तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा? मुझे फेयर इलेक्शन, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के इम्कान कम नजर आ रहे हैं। जिस तरह मीडिया के ऊपर कतगने हैं, जिस तरह वन साइडेड लेजिस्लेशन हो रही है, जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिस तरह FIA, नेप और दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मुखालिफ सियासी आवाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस अंदाज से इस वक्त मामलात जा रहे हैं, इसमें मुझे इस बात के खदशात ज्यादा नजर आते हैं कि ये जो आइंदा इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा। अल्लाह ताला इससे बचाए, इसलिए कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, आज बाजौर में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, दिल खून के आंसू रो रहा है, पूरा पुख्तनख्वा लहूलुहान है, लोगों के आज़ाद जो है वजूद के बिखरे पड़े हैं, लोगों के खून जो है वो बिखरा पड़ा है, रोज की बुनियाद के ऊपर धमाके हो रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स है, बड़ी हिमालय जैसे जो चैलेंजेस हैं, इसमें हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उससे मुझे खदशात है।